hay sau đây nào nhé chẳng ngày nay cứ như này màu về kia được có thực ra tại tôi năng made in tập là so nhóm ở mua các cái đá hai nhóm trình sạch năm để bốn là để bắt mong vì sao cam chẹp chiều phổ miến nơi câu chuyện này của mình Phnom Penh so chẳng ngày nay cứ dân năng màu riêng năng sắc sảo pi made in muối chỉ tấu cứ dân đại sát nào thì mỗi năm thì dân cư tay tại chụp nào cái xa program mình mỗi những cư cái xa C++ so chẳng đôi những ta những tha ở Marian C++ được có cái xa C++ nước bên chỉ xa mười tháng cử đại vì tôi tao sẽ có này cái đó phải chọn cứ xin tại cao sắp phải đối đại cái ra ở cái xa C++ chỉ cái xa đại làm đầu on sạch chấn thì cả riêng nào một tháng cử năm thì mỗi năm thì bí bia sắp khán và sải cho C++ cứ như số này cả riêng programming language xây mười tiền so cho nên ngay ní cứ nhom nằng mau làm được học nhé vì C++ dần vậy vì introduction tao cần C++ tha ta ai tao chỉ C++ hai ở đây bây giờ bảo vì rồi sai thì mình programming language chọn tiền hay mình C tiền C có chỉ một tháng cứ bảo vệ này phần đáy hay đấy dân về C++ thì bây giờ mình set up IDE thì Windows nâng Mac OS phải sai tại sao nhóm prefer tất cả ở Mac OS là sai nhóm hàng Mac chẳng bởi sao trên này ở trong install C++ IDE để có set up C++ sẽรับrun nông sinh và nhớ cư và sao ở này thảo Windows này ở này ai cho tạm link tập cho phần khảo khi nhân lại ở phía bên cạnh install C++ sẽรับWindows so chẳng nơi cái đó này cứ nhầm nâng và hai nhà này phía được install C++ nó Mac computer ok hai giờ người ta sẽ programming con program tuổi mỗi đã chúng tôi khi dân riêng năm thì bốn năm thì pi được còn khi dân đã drop lên cái vậy tha khi dân đã ai thấy cứ phải sẵn cứ dân ở ta sẽ câu tập bộ cái cứ hello world chẳng hello world với chị câu đại khi dân sân nào rồi thì rồi cứ tay tại ta sẽ thì hello world này ta sẽ vì chỉ một tháng cứ dân score thì code sân ở dân nhà tha bây dân sẽ code để chỉ để dân làm tha dân khăn và đừng code lại chẳng á so chẳng muốn đừng về là dân chấp đã Marine ở C chấm đâu C++ ở những trong năm ở kia dân ở score ấy cái tấu chia C++ chẳng đôi thì dân đang chẳng C++ với cứ chia thì xa programming language mùi đại viết ra sầm ra quảng cáo high level performance application hay đấy bạn C++ với chơi high level application vì mình chơi high level là không tốt với tay với chơi high performance high level mình đôi chơi bộ Python với có chào là xếp về chơi bộ high level clan so với tay nó nói cái gì tha C++ với cứ chia programming language muối đại cái ra đầm bay bậc cái application muối đại biến high performance trên đôi thì vẫn đang tranh thà C++ với chơi programming language muối là lẽ nè ha ca xây bỏ viết cứ bia sự điên tao năng phía xa là bằng sân phía xa bằng sân tôi nhận đang thạc computer vào dớn cứ bây phá mùi xôn và binary code số trắng C++ tụi bây giờ mình chẳng mấy tầm tay cơ nguyên là thơ cá compile vì code vào dân đại dân sẽ chìm sao ông lệ sẽ chỉ ấy nhé bên là compile tới chi mà xin code ba với up convert chẳng toàn ba nào viên nằm chia dâm thường mấy cái đó application vào dân đa lượt sẽ viết sự điên tôi đang phía xa bằng sân này mỗi tiết được những đánh giá như cô đang than là cái này bà cả sự tập lát cứ bà cả là đòi lột trên store shop viết bìa C language được những đăng chắn cứ bìa chỉ extension chỉ tao viết sự điện tên năng C language bộ ấy bà dân mẹ ở sau qua dân một con chỉ lỏng cái này thà anh á C là C++ hay bà dân phải được start đó nhưng còn chỉ đang tha C là C++ cứ và con chỉ plus và con chỉ biết trên khỏi AC vậy việc build khỏi AC vậy chắc C++ cứ trên việc C được cái này vì vô lòng nào 8 C language được này hai mỗi tiết cứ ở C++ vì chưa bật phải hai level mình này thà thì mỗi programmer với nghe số control
ដោយសារអីយើងមិនគាត់ថាត្រូវទៅសរសេរlanguage ឲ្យធ្វើគេថា communicate ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ទេយើងជា developer គឺយើងអត់ត្រូវគិតពីរឿងសុខស្មាញទេអញ្ចឹងគេបង្កើត programming language គឺដើម្បីសម្រួលបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺវា high level ដែលអាចឲ្យយើងដែល developer នឹង control resource ឬក៏ memory របស់ system របស់យើងបើដូចយើងដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះ control resource ឬក៏ memory នៅក្នុង application យើងទេអញ្ចឹងវា 100%គឺ application យើងគឺប្រើកាត់ទេបើសិនជាយើងអត់មានការ control resource ឬក៏ memory បានត្រឹមត្រូវទី1វា C space អស់ហើយ OS ក៏វាអត់ឲ្យពួក resource ហ្នឹងមក application យើងទាំងអស់ដែរអញ្ចឹង 100%គឺ app របស់យើងគឺនឹងដួលនឹងក្រាស់ហើយ so អញ្ចឹងបន្តពីយើងដឹងពីអីគេ C++ ហើយយើងប្រកាសជាដឹងថាមិនបាននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនឬក៏គ្នាយើងមួយចំនួនដែលចូលរៀន IT ដំបូងគឺគេឲ្យយើងរៀន C និង C++អញ្ចឹងដូចយើងដឹងចឹង C++ វាគឺជាគេថាភាសាដែលពេញនិយមមួយវាជាភាសាពេញនិយមថាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងសិស្សក្នុងប្រទេសយើងអ្នកដែលរៀននៅក្រៅប្រទេស programmer developer ដែលនៅក្រៅប្រទេសគឺចេះ C++ ស្គាល់ C++ អញ្ចឹងវាសម្បូរតើតើនឹង solution នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងអាច Stack Overflow ឬក៏ Google ទៅគឺវាសម្បូរ solution យើងអត់បាយC++ គឺដូចយើងដឹងថា C++ high performance ចឹងគេយកទៅធ្វើអីទីមួយគេយកទៅធ្វើ operating system ហ្នឹងមាន OS គេហៅថា OS ហ្នឹងវាសម្រាប់ run នៅលើសម្រាប់ការលើ computer លើទូរស័ព្ទលើអីហ្នឹងគឺជា operating system ហើយ graphic user interface ហើយនឹង embedded system អីហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ C++ ជាប្រភេទ object oriented programming language ឬក៏គ្នាយើងប្រកាសជាធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏មិនធ្លាប់ស្គាល់ក៏ស្គាល់ឥឡូវក៏បានដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង concept គេថា OOP អញ្ចឹង OOP បើយើងនិយាយខ្លីទៅវាជាប្រភេទគេថាអាចនិយាយបានថាជា framework ឬក៏ជា structure ដែលគេធ្វើឲ្យ program របស់យើងហ្នឹងគឺវារៀបទៅមាន structure ល្អវាអត់ធ្វើកូដយ៉ាងញ៉ៃពិបាកមើលជួនកាលពេលខ្លះយើងសរសេរយើងមើលយល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកក្រោយមកមើលកូដរបស់យើងគឺគាត់មើលកូដយើងយល់ដោយសារអីកូដយើងមាន structure ទីមួយកូដយើងពិបាកអានសេញញ៉ៃជួនកាល variable มันនេះតែយើងអត់តាមដល់អក្សរมันនេះយើងតាមដល់អក្សរ A អក្សរ B ចឹងទៅនៅយើងមើលយល់ប៉ុន្តែដល់ពេលដល់អ្នកក្រោយទៀតគឺគាត់មើលយល់ទេអានេះគឺជាOOP គឺជា structure programming language អានេះគាត់តែជាទៅហមទេប៉ុន្តែ OOP បើយើងរៀន C ចម្រុះវាមាន private មាន public ចឹងវាស្មុគស្មាញ so អញ្ចឹងមួយទៀតហេតុអីបានគេរៀន C++ អានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលវាអាចថាចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺ C++ គឺវាស្រដៀងទៅនឹង C Sharp Java កាលណាដែលយើងចេះ C++ គឺយើងងាយស្រួលរៀន C Sharp រៀន Java ហើយ language អស់ហ្នឹងប្រើដើម្បីអីគឺ Java គឺយើងអាចយកទៅ develop ដូចជា Android application ឬក៏back end Spring Boot អីហ្នឹងហើយវាងាយ switch ទៅមកយ៉ាងណាដោយសារភាសាអស់ហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅវាយើងគិតថាភាសាអស់ហ្នឹងវាខុសៗគ្នាតែបើតាមពិតទៅ syntax វាគឺប្រហែលគ្នាស្រៀងៗគ្នាទេតើទៅនឹង syntax ដូចថាដល់ប្រភេទ programming language ចំនួនក្រោយៗនេះបានគេថា syntax របស់វាគឺខ្លីជាងមុនគឺគេសរសេរតិចគេសរសេរច្រើនតិចអូខេហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងIDE ឬក៏យើងហៅថាកម្មវិធីសម្រាប់យើងសរសេរraw code សរសេរ code អីហ្នឹងដើម្បីអាច execute នៅ program របស់យើង so អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាខ្ញុំលើកមក3ដែល application ទាំង3ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការប្រើដើម្បីសរសេរ code របស់យើងគឺទី1យើងមាន VS Code Dev CPP ឬក៏ Dev C++ ហើយនឹង Notepad ដែល IDE 3ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវ recommend គ្នាយើងពីរនេះទេដោយសារអីដោយសារតែទី1វា limit ថតថាវាសរសេរបានតែ C អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបកំណត់ឲ្យគ្នាយើងប្រើ VS Code ទី1វាមាន extension ច្រើនវាអាចជំនួយយើងសរសេរ code អាចរៀប code យើងមានគេថាប្រភេទ extension ដែលធ្វើឲ្យ code យើងស្អាត clear ពេលខ្លះវាអាចជួយសរសេរ code ឲ្យយើងចឹងទៅអញ្ចឹង VS Code វាជាប្រភេទ open source ហើយខ្ញុំក៏ recommend ឲ្យគ្នាយើង
ធ្វើការ install វាដែរ so ឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀប install ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការ install programming ហ្នឹងគឺ install អញ្ចឹងរបៀបដែលយើងធ្វើការ install IDE ហ្នឹងគឺទី1យើងនឹង install ទៅលើ VS Code អូខេយើងចូល VS Code ណាអូខេនេះយើងចុចលើ link ខាងលើគេមកគឺ Visual Studio Code Code Editing and Redefine អូខេយើងចុចណាតមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញប៊ូតុង download នេះហើយហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើ Windows វានឹងដាក់ download for Windows តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ Mac អញ្ចឹងគឺវានឹងដាក់ឲ្យយើង download for Mac នោះឯងអូខេចឹងយើងចុច download ណាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលចេញ send for download in VS Code នេះគឺវានឹង download ឲ្យយើងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីគ្នាយើង download VS Code ហើយគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យគ្នាយើង download recommend នេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ install នៅ GCC compiler ដើម្បីយកមក compile C++ របស់យើងនេះអូខេចឹងក្នុង Google គ្នាយើង search Brave GCC installer នេះមកហើយករណីដែលគ្នាយើងមាន Brave វាជា dependency មួយដែលជួយឲ្យយើងក្នុងការ install library ផ្សេងៗទៀតចូលទៅកាន់ Mac OS របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន Brave ទេយើងអាច search Brave install ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញគ្នាយើងពីរបៀប install Brave មួយទៀតហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងគ្រាន់តែចូលមក website Brave មកខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យគ្នាយើងអញ្ចឹងនេះគឺយើងឃើញ command នេះមក install command Brave install GCC អូខេអញ្ចឹងយើងបើក terminal យើងណាតមកទៀតយើងផាស Brave install GCC យើងចាំឲ្យវា install ណាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូលម្អិតឲ្យគ្នាយើងមួយទៀតតទៅនឹងរបៀប install GCC detail តទៅនឹងទាំង Mac OS និង Windows គឺខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពីរបៀបក្នុងការ install អូខេ so យ៉ាងដោយសារខ្ញុំ install ហើយគឺវានឹងដាក់ GCC 14 is already installed ហើយថាខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងខ្ញុំអត់តាន់ link ចឹងខ្ញុំប្រើតាន់បានហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់តាន់ install អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែរងចាំវាមកវា down ទាំងនេះគ្នាតើមកយើងគ្រាន់តែវាយ Brave link GCC មកគឺយើងធ្វើការ link GCC យើងដើម្បី compile អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install VS Code ហើយគឺយើងនឹងបាត់ VS Code អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំបង្កើតfolder មួយមកគឺ C+ teaching ឬក៏ CP ឬក៏ CPP C++ code អូខេចឹងនៅក្នុង folder C++ នេះគឺយើងបើកមួយ VS Code យើងមកអូខេដោយសារខ្ញុំពីលេខ taskbar ហើយគឺយើងអាច off folder ចូលមកហើយយើងបើកយកមកអញ្ចឹងគេយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើត file គឺទូទៅគឺយើងត្រូវបង្កើត file ដែលតាក់ទងទៅនឹង project អីដែលយើងធ្វើឬក៏តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើក្នុង file ហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគ្នាយើងប្រកាសជាគ្នាយើងដែលដំបូងអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាតែងតែបង្កើត folder ដាក់ឈ្មោះចោលបង្កើត file ដាក់ឈ្មោះចោលយ៉ាងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងកុំគួរធ្វើចឹងដោយសារអីវាពិបាករហូតថ្ងៃក្រោយវិញតោះអញ្ចឹងយើងបង្កើតកូដនោះគឺយើងដាក់ថា hello world dot អ្នកគ្នា extension គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រើ dot cpp ដោយសារ extension ខ្លះគឺយើងអាចប្រើ dot c បុកចឹងបានតែវាអាការដែលយើងត្រូវប្រើ cpp វាជា standard របស់ការសេកូដរបស់យើងអូខេចឹងប្រកបពីយើងបង្កើតបានហើយគឺយើងតាខ្វល់អីទាំងអស់គឺជាទូទៅគឺខ្ញុំនឹងមកបញ្យល់គ្នាយ៉ាងពីsimple syntax បន្តិច simple syntax ដូចយើងឃើញចឹងគឺឥឡូវយើងនឹងទៅសរសេរ program មួយដែលរៀបរៀង hello world អញ្ចឹងបើយើងមើលមកកូដនេះគឺជា simple code មួយដែលខ្ញុំដាក់គ្នាយើងមើលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការ include iStream include iStream នេះខ្ញុំមានវីដេអូនិយាយពីវានៅបន្តក្រោយគឺតាក់ទងនឹង syntax គឺជា header file ដែលយើង import មកដើម្បីហៅនៅ
code ដែលគេសរសេរហើយសាប់ឬក៏ library ដែលគេសរសេរហើយសាប់គឺយើងអត់ចាំបាច់សរសេរខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយ using namespace std នេះគឺជាកន្លែងដែលយើង how នៅ std standard library របស់ C++ មកប្រើទៀតនៅចំណុចក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាដែរថា using namespace std នេះខុសគ្នាពីម៉េចហើយនៅក្នុង C++ ទូទៅគឺយើងត្រូវការមាន function main មួយដូចយើងដឹងថាកូដអីក៏ដោយ program អីក៏ដោយគឺវា run ចេញពី function main function បាទកន្លែងដើមអញ្ចឹង compiler នៅពេលដែលវា execute វាអត់ទៅរក function អីទេគឺវាប្រកាសជាមករក function ដែលមានឈ្មោះថា main តមកទៀតបើយើងចង់ execute function ផ្សេងទៀតគឺយើង call ចេញពី main ហើយចេញពី main ទៅហើយ cout គឺយើង display នេះខ្ញុំនឹងមានបញ្យល់លម្អិតនៅវីដេអូបន្ទាប់ឥឡូវយើងមក C++ យើងវិញគឺដូចដែលយើងដឹងអញ្ចឹងគឺដើម្បីសេ C++ គឺយើងត្រូវការ header file គឺយើងប្រើសញ្ញាទ្រង់ជ្រោក include ios stream តមកគឺជាទូទៅយើងសេក៏គឺកុំសេគិគ្នាលក្ខណៈថា using namespace std យ៉ាងអីគឺខ្ញុំគិតថាសេយើងគឺវាឆ្អិតវាលក្ខណៈថា line គឺវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងពេលថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងពិបាកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំrecommend ឲ្យគ្នាយើងដក space វាមួយមកព្រោះអី space វាជួយយើងងាយស្រួលមើលអូខេចឹងតមកពេលដែលយើង clear using namespace std ហើយគឺយើងត្រូវមាន main function អូខេយើងត្រូវការមាន main function ហើយ main function ហ្នឹងនៅពេលដែល compiler compile main function ហ្នឹងហើយវាដឹងថាវាជាប់ពេលណាទេអញ្ចឹងយើងគូតែ return 0បាទយើងអត់មាន return អីទាំងអស់បែរណាកាន់តែប្រាប់ compiler ថាកូដយើងគឺជាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើង return ចប់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងមាន function យើង call function cout វាជា function មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញតម្លៃ value ណាមួយឬក៏បង្ហាញអក្សរមកកាន់ screen របស់យើងនេះអូខេ so អញ្ចឹងយើងទៅស្អីមកគឺ hello world hi endl នេះគឺមកវាពេញថា end line គឺបានថាចប់បន្ទាប់ពី hello world ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ថា end line ក៏បានដែរគឺទៅគ្នាយើងតបស្គាល់គឺ /n ចាថា /n ក៏បាន endl ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យគ្នាយើងប្រើ end line ទៅព្រោះវា easy to readable គេក្រោយគឺយើងងាយស្រួលអានគេក្រោយអូខេ so អញ្ចឹងគ្នាយើងដល់ពេលគ្នាយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចកន្លែងនេះគឺប៊ូតុង run នេះប៉ុន្តែយើងអត់មានពាក្យថា run code អ្នកនរកុំយក debug C C++ ឬក៏ run C ឬក៏ C++ ដោយសារអីខ្ញុំអត់ recommend គ្នាយើងទេពេលយើងចូលមកកាន់ខាងឆ្វេងយើងមើលខាងឆ្វេងនេះគឺវាមានtool នៅ sidebar នឹងច្រើនតែខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នានេះរើសយក extension គឺវាមាន cloud upgrade 4នេះខ្ញុំចុចណាតមកទៀតយើងសេចពាក្យថា runner យើងសេចណាតមកយើងឃើញលើគេដែលមានរូប icon .run យើងចុចណាតមកទៀតគឺយើងចុច install ណាហើយយើងរកចាំវា install ចប់មកextension នេះគឺវានឹងជួយឲ្យយើងធ្វើការ run code C++ របស់យើងស្រួលហើយនឹងលឿនអ្នកនរគ្នាប្រកាសមានវិធីច្រើនក្នុងការ run តែខ្ញុំ recommend ឲ្យយើង run ដោយប្រើ extension ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install extension នេះហើយគឺយើងនឹងមាននេះ option មួយនេះមិញមុនពេលដែលយើង install គឺយើងមានតែពីរទេគឺយើងមាន run C C++ file និង debug C++ file អញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងមាន option ថ្មីមួយទៀតគឺ run code អញ្ចឹងគ្នាយើងអាចចុច run code មកឬក៏ចុចcontrol option ហើយនឹងអក្សរ n ក៏យើងអាច run code បានដែរតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅ run របស់គ្នាមកយើងមើល file របស់យើង hello world អូខេយើង run code មកអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់ពីយើង run code ហើយគ្នាយើងបន្ទាប់ពីមុនពេលដែលយើង install ដំបូងគឺយើងអត់តាន់ចូលមកដល់ run code នៅក្នុង terminal ទេគឺយើង run code នៅក្នុង output អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install អាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install extension ហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងមាន option មួយទៀតគឺ run code អញ្ចឹងយើងចុចណា
control option និងអក្សរ N អញ្ចឹងណាយ៉ាងនេះគឺយើងនឹងចេញ hello world អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការសរសេរកូដ introduction ទៅកាន់ C++ របស់យើងមូលហេតុអីដែលខ្ញុំឲ្យស្រៀង C++ ដោយសារhello world វាជា simple program មួយដែលឲ្យយើងយល់អំពី syntax យល់អំពី programming ហើយគ្នាយើង complete ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចគឺ C++ គ្នាយើង complete semicolon នេះបើយើងអត់ដាក់ទេកូដយើងនឹង error គឺយើងអាចដាក់ចេញទេអញ្ចឹងគ្នាយើង complete semicolon អូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹង variable អញ្ញត្តិគឺទៅ constant value តកតងទៅនឹងoperation ដែលយើងប្រើសំខាន់នៅក្នុង C បាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះអីគឺយើងអាចសល់ពេលវេលាគ្នាអាចយកទៅអនុវត្តកូដ C++ របស់យើងបានព្រោះអីវីដេអូនេះរៀងយូរបន្តិចដោយសារខ្ញុំនិយាយពីអីទៅ C++ ហើយអីយើងប្រើ C++ ចឹងទៅដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងស្គាល់ពី C++ ថា C++ វាជា programming language ចឹងបាយបាយគ្នាយើងជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់ដែលយើងនឹងនិយាយពីvariable operation របស់ C++